बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी राग सुही अष्टपदियां महला चौथा कर दूजा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप विचाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप विचाई। कबीर साहब कहते हैं कि जिसनों प्यास लगी होवे वो ये नहीं पूछता कि ये पानी हिंदुओं का है या मुसलमानों का है या ये ईसाइयों का है। वो तरले कट के झक मार के भी प्राप्त करता है कि मैनू पानी किस तरह मिल जाए ताकि मेरी जिहड़ी आत्मा है भटक रही है इसनू शांति आ जाए। इसनू ये पता है कि पानी विच शांति है। इसे तरह जिसनू भुख लगी हुंदी है वो रोटी रोटी पकारदा है, वो ये नहीं पूछता कि किस दी रोटी बनाई है। जिन्ना चिकर सानू प्यास ना लगे उन्ना चिकर असीं जरूर कहने ये पानी हिंदुआं दा या मुसलमानां दा है। इसे तरह जिस आत्मा दे अंदर परमात्मा दे मिलण दी तड़प हो जाती है, जिसनों परमात्मा दे प्यार की जरूरत हुंदी है, वो ये नहीं कहता कि मैनू इस समाज दे विचों अगर परमात्मा मिले या उस को परमात्मा मिले मैं उस कोले जावां। ओहदा तां यही होका हुंदा है कोई आण के मिला। मैं अपने मुतालक दसदा हुंदा सी कि मैं कई समाजां दे अंदर गया, कई साधु संतां महात्मा कोले गया। मेरे दिल अंदर कदे भी किसी वास्ते नफरत नहीं हुंदी सीगी। हजूर दे कोले मैं यही बेनती की सी कि सच्चे पातशाह मेरा दिल खाली है, दिमाग खाली है। हजूर कहने लगे मैं खाली देख ही आया है। इस वास्ते जिसनों प्यास हुंदी है वो नहीं पूछता कि तू इस पानी दे नाल प्यास मर जाएगी, वो कहता मैनू पानी पिला। इसे तरह जिसनों परमात्मा दे मिलण दी प्यास है, विरह है, तड़प है, वो तो यही कहता है मैनू कोई भी उस परमात्मा नू मिला दे। मैं अपने आप नू उस दे उत्ते कुर्बान करन नू तैयार हैं, बेचण नू भी तैयार हैं। काहदे वास्ते? परमात्मा दे मिलण वास्ते। क्योंकि परमात्मा दे मिलण दी तड़पदी हुई आत्मा उस परमात्मा दी अंश है। अंश होण दे नाते इसदा संबंध परमात्मा नाल है। कितना ही असीं कोशिश करिए कि परमात्मा की भगती नहीं करनी या उसनू याद नहीं करना, फिर भी इस आत्मा का झुकाव परमात्मा की तरफ बनिया ही रहिंदा है। थोड़ा बहुत ये याद बनाई रखती है। इस वास्ते आप प्यार के नाल कहंदे है कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हूं तिस पै आप बचाई। मैं अपने आप नू वेचण नू तैयार है, कोई भी आके। क्योंकि संत महात्मा हर मजहब हर समाज का आदर करते हैं और सानू भी किसी दे वास्ते नफरत करनी नहीं सिखाते। फर्क इतना ही हुंदा है कि संत मत दे अंदर कोई रीति रिवाज नहीं हुंदागा, प्रैक्टिकल कराया जाता है। संत महात्मा सानू प्यार नाल समझाउंदे है अगर जिंदे जी परमात्मा ना मिलिया मरे होयां दा की भरोसा है। अगर जिंदे जी असीं ठग हैं, चोर हैं, बुराइयां करते हैं, मरण तो बाद महात्मा नहीं बन सकते। महात्मा समझाते हैं सानू जो कुछ करना सो अभी करना, अगे का ना भरोसा करना। अगे का की भरोसा है? इस वास्ते आप प्यार ना समझाते हैं कि जिसके दिल अंदर प्यार है, तड़प है, प्यास लगी है, वो ज्यादा कुछ भी नहीं करदागा। वो कहता पानी पिला। इसे तरह जिन्होंने परमात्मा के मिलने का शौक है
ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਕ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਬਰੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਪਕੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀਗੀ, ਆਪ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਟਪਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਾਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, दर्शन हर देखण के ताई, दर्शन हर देखण के ताई। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। दर्शन हर देखण के ताई, दर्शन हर देखण के ताई, कृपा करे ता सतगुर मेले, हर हर नाम ਧਿਆਈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੁਹਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਜਿਹੜੇ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਐ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਭਟਕਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੁਹਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। किरपा करे ता सतगुर मेले, हर हर नाम ਧਿਆਈ, जे सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ਧਿਆਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰੇ ਹੈ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਮੰਗੀਏ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋੜਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਚੀਖਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੋਗ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨ ਦੀਜੈ ਅਬਰਜਨਾ। ਪਿਆਰ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਣ ਲੈਣ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਰੀਰ ਬਾਅਦ ਨੇ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੈ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕੇ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀਆਂ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਦੇਖ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਰਮ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਦੇ ਰਾਜੀ, ਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹਿਕਮਤਾਂ ਦੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਿਆਣਪ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਬਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰੀ ਕੁਛ ਮਨ ਦੀ ਤੇ ਛੋੜ ਚਲਿਆ ਸੰਗੀਤ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਭਗਤ ਸੀ, ਬਣਾਉਟੀ ਭਗਤ ਸੀ, ਪਖੰਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ ਕਿ हे परमात्मा, हे सतगुरु, मेरी तो ये हालत है, जे सुख देनेगा तां भी तू मेरा परमात्मा है, अगर कोई दुख आएगा तां किहड़ा मैं किसी नूं होर जाके भगती करन लग जाऊंगा या मैं किसी होर दा सेवक बन जाऊंगा। दुख च भी तू है, सुख च भी तू है, जिथे किथे है तू ही तू है। ये कह लेना बड़ा आसान है, जब झक्खड़ आउंदे बड़े बड़े दरख्त टुट जाते हैं। इसे तरह जब कोई दुख मुसीबत आउंदी है उस वेले पता लगता है कि साडे मन किन्ने क परबल है, साडा किन्ना क गुरु नाल प्यार है, किन्ना क इश्क है, किन्ने क साडे अंदर बिरे है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे है। कबीर साहब कहंदे है, फल कारण सेवा करे तजे न मन का मान, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दान। कोई आशा रख के असीं सेवा करते हैं, 10 गुणा वध मंगी बैठे हुए, ये कोई सेवा है? कबीर साहब कहते ऐसी दुनिया दीवानी भाई, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आए तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजे जी, कोई आए तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आए तो दौलत मंगे भेंट रुपया लीजिए जी, सच्चे का कोई गाहक नहीं झूठे जगत पतीजे जी, कहत कबीर सुनो भाई साधो अंधे को क्या कीजिए जी। हुण जेड़ी चीज मंगनी सीगी वो तो नाम सी कि असीं इस दुखी दुनिया च, परेशानी दुनिया च क्यों आईए, क्यों बीमारियां लगन। कबीर साहब कहंदे तन तर सुखिया कोई ना देखिया, जो देखिया सो दुखिया है, उदे अस्त की बात कहे तू सबका लिया विवेका है। आप कहने लगे मैं सारी दुनिया की गल करदा है, तन धर के कोई सुखिया नहीं देखी। किसे नूं किसे चीज का दुख है, किसे नूं किसे चीज का दुख है, कोई कर्जे कन्नों दुखी है, कोई पैसे ज्यादा है उसको दुखी होया बैठा है, कोई औलाद ना होने कन्नों दुखी है,
और कोई औलाद के हेठों दुखी आया बैठा है। कहने का भाव इतना ही है कि सारी दुनिया गुरु नानक साहब कहते हैं कि दुखों की मुसीबतों की भरी पीटी बैठी है। एवें एक दूजे का ओला हुंदा है। जब किसी नूं कल्ले नूं मिलीए पता लगता है किस तरह उसका दिल खुसू खुसू बेचारे का करता हुंदा है। सो इस वास्ते गुरु साहब प्यार नाल समझाउंदे है कि प्यार का उदों पता लगता है कि जब कोई वक्त आ पवे कितना कि साडे अंदर प्यार है, कितनी कि साडे अंदर तड़फ है। इस वास्ते आप प्यार नाल समझाउंदे है कि दुख च भी तू ही साडा परमात्मा है, सुख च भी तू ही है, तैनू छड्ड के असीं कित्थे जाण जोगरे हैं जी। जे सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे भुख देता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। हुण आप कहंदे अगर गरीबी होएगी फिर भी मैं समझू कि मेरे अपने कर्मां दी। अगर कोई दुख आएगा मैं उसमें सुख समझ के महसूस करूंगा, क्योंकि जब संत महात्मा सानू अपनी तवज्जो ना मन इंद्रियां दे घाट तो उपर लियाउंदे है, शब्द नाम दे नाल जोड़दे है। अगर असीं शब्द नाम दी कमाई करांगे तो असीं उन्हां दुखां मुसीबतां दा मुकाबला करन वास्ते बलवान हो जावांगे, तकड़े हो जावांगे। सानू पता ही नहीं लगता कि वक्त किस तरह गुजरदा है। सो इस वास्ते आप प्यार नाल समझाउंदे है दुख विच सुख मनाई। कौन मनाउंदे है दुख दे विच सुख? जो शब्द नाम दे नाल जुड़े हुंदे है जी। जे भुख देता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। हुण तड़फ है मालिक दे मिलण दी। वो कहंदा मैं अपना तन मन सब कुछ कट के खुद ही अग दे विच पाउण वास्ते तैयार है, क्योंकि इन्हां चीज़ां दीयां रुकावटां हुंदियां है जी। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी टोआ, जो देवे सो खाई। और कितना गुरु नाल प्यार है, कितनी तड़फ है, कितनी दिल विच गुरु की इज्जत है। वो कहंदा मैं तेरा पखा फेरूंगा, तेरे दर दा पानी ढोऊंगा, जो भी रुखा गिला सुक्का तू मैनू दे देगा मैं वही खा के गुजर करूंगा, क्योंकि मैनू तेरी लोड़ है। तेरे बिना मेरा गुजारा नहीं, जैसा भी तू देने मैं उसा ही खा के खुश रहूंगा। क्योंकि सतगुरु जिथे भी जाता संगत बना लेंदा है, ਉਹਦੇ अंदर ताकत हुंदी है, आत्मा नूं इकट्ठियां कर लेंदा है, लेकिन संगत गुरु नहीं बना सकती। मैं हजूर अगे बोलिया सी कि तेरे जैसा मैनू एक भी नहीं मिलना, मेरे जिहियां तैनूं लखी प्यारिया। मैं दर्द भरी आवाज च कहा सी कि मेरे जैसियां आत्मा लखी करोड़ा तैनूं मिलणगियां, ये तेरे च शक्ति है, तू खिच सकता है, लेकिन तेरे जैसा तो मैनू एक भी नहीं मिलना। फरोल ना कागज वधियां वाले, कि हुण वधियां वाले कागज ना फरोल, सानू आपदे दर तो तकना। क्योंकि गुरु जिहड़ा सानू खिच सकता है वो पिछे भी हटा सकता है। जिन्हां ने वो शक्ति नूं देखिया है उही उस शक्ति दे अगे पुकार करदे हैं। उन्हां नूं पता है कि किहड़ी शक्ति है, इहदे हथ विच सब कुछ है। साडी तकदीर दी डोर है जिहड़ी वो भी उहदे हथ विच है। गुरु नानक साहब कहंदे आ, काट की पुतली कहाँ करे बकरी, फलावण हारो जाना, जैसा भेख करावा बाजीगर तैसो ही सा जाना।
ਪੁਤਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਠ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਸਾਡੀ ਡੋਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਲਾਵੇ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ हैं। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰੂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਢੋਊਂ, ਸੁੱਕਾ ਗਿੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। पखा फेरी पानी टोआ, जो देवे सो खाई, नानक गरीब टैपया द्वारे, हर मेल ले वड़ियाई। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਨਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੋ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਅਸਲੀ ਗਧੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਜੀ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੰਤ ਵਜਾਏ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਆਜੀ ਹੈ ਜੀ। नानक गरीब टैपया द्वारे, हर मेल ले हो वड़ियाई। आखी काड़ दरी चरणा तल, सब धरती फिर मत पाई। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ, ਐਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੇ ਜੀ ਚੌਂਕੀ ਵਿਛਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ।
जद वो घरे आवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਤਾ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਵਤ ਸਾਧ ਨਾ ਹਰਖਿਆ ਜਾਤ ਨਾ ਦਿया रोए, कहे कबीर तैं दास का काज कहाँ से होए। मैं दसदा हुंदा है कि साडे हजूर महाराज एक दफा मेरे घरे गए, दिन का वक्त सी, असी बैंड वगैरह सद्या होया सीगा, दिल दे विच खुशी सी, दिन सी, अस्तबाजी चलाई। महाराज जी कहने लगे कि मैं तो इन्हां गल्लां ते खुश नहीं हुंदागा, क्योंकि संतां नूं इहो जिहियां वਡਿਆਈਆਂ नाल की मतलब हुंदा है। बाकी वो कहने लगे कि अस्तबाजी तो रात में सोहनी लगती है। मैं क्या सच्चे पातशाह सोहना तो तू है, क्योंकि मैं बाबा नहीं कहना हुंदा सीगा। मैनू ये पता सीगा कि बाबा तो आटा मंगण वाले भी कहा लेंदे है, सतगुरु सोहना हुंदा है। मैं क्या सोहना तू है, ये नहीं रह गया। ठीक है, तुहानू तो कोई फर्क नहीं पैंदा, असीं आपकी खुशी मनाई है, साडा दिल टप रहा है, लूं लूं टप रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं कि आप साधना हरखिया, जब वो घरे आया जो खुशी नहीं मनाई तो भाई तेन पता ही नहीं कि मेरे घरे कोई गुरु आया। जात ना दिया रोए, अगर वो गए तो अखां चों पानी नहीं आउंदागा तो यह मतलब यह है कि इन्हूं पता ही नहीं भी मेरा कितना कीमती इस वेले हीरा घरों जा रहा है। कहे कबीर तैं दास का काज कहां से होए। एक दफा हजूर गए, मैं कई दफा बोलता हुंदा और संत बाणी मैगजीन दे विच कई दफा छपिया है। जब हजूर तुरन लगे मैं क्या नाल परदेसी न्यों ना लाइए ते चाहे लख टके दा होवे। हजूर तुरन लगे, दिल च दुख होया, दर्द उठिया। मैं क्या परदेसी ना न्यों काहदा लां, भावें लख टके दा होवे। हजूर हस के कहन लगे, एक गलों परदेसी चंगा ते जद याद करे जद रोवे। कई तुकां ऐसियां सी जिहड़ियां हजूर नाल ही मिलांदे सीगे, क्योंकि जे असीं प्यार करते हैं साडे नाल तां करोड़ां दर्जे साडे गुरु जी प्यार हुंदा है। असीं की करन जोगे हां, मन इंद्रियां दे घाट ते बैठे प्यार। गुरु की तरफ अगर सेवक एक कदम चलेगा तो सैकड़े कदम गुरु अगे होके सेवक नूं लैंदा है। तुसीं एक बारी याद करो, गुरु तुहानूं करोड़ बारी याद करे जी। आखी काड़ तरी चरना तल, सब धरती फिर मत पाई। जे पास बहाल है ता तुझे आराधी, जे मार कड़े भी त्याई। हुण आप कहंदे है, अगर जे तू सानू आप दे कोले बिठा लेगा तां भी असीं तेरी महिमा गाउणी है। अगर तू साडे सानू कहें भी इहनूं उठा दो संगत दे विचों, वो कहंदे फिर किहड़ा सी किसी दी जाके तारीफ करनी है। भाई गुरदास दी मशहूर साखी है, जब उसने वार उचारी कि अगर गुरु कोई भी सांग वरते, सिख दा धर्म नहीं कि सिदक नूं हार जावे, सिख दा धर्म है कि सिदक रखे। लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सोचा, क्योंकि उन्हां दा रिश्तेदारी चों मामा लगदा सीगा, भी कलाम तां बड़े उच्चे कहंदा है, देखिए तां सही इहदे अंदर किन्ना कुछ भरोसा है। गुरु साहब ने उन्हां नूं कहा घोड़े खरीदने हैं। वो सत बचन कह के चलिया गया। जब अगे जाके घोड़े खरीदे, हुण पठाणा दा इलाका सी, घोड़े तां गुरु साहब अंमृतसर रहिंदे सी, इत्थे भेज दिते। उन्हां नूं कहंदा आओ बई मैं तुहाडे पैसे चुका देवां। जद हिसाब किताब करन लगे, अंदर जाके जो बोरियां पिछफियां दियां भरियां होईयां सीगियां रुपयां दियां, उन्नी दुनी चांदी दी छिका चलदा सीगा, खोलिया। हुण वो ठिकरियां नज़र दे विच आईयां, बथेरियां अखां उखां मिलियां कि शायद मेरियां कोई अखां च ही नुक्स होवे, लेकिन वो ठिकरियां ही उसनूं मालूम होईयां। आखिर भाई साहब ने सोचा कि पठाणा दा इलाका है, ये लोग मार देणगे। तंबू पाड़ के पिछली साइड ही लंघ गया,
ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰੁਪਏ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਂਸੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਤਸੰਗ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਡਾਕੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਤੱਕ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾ ਕੇ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉੱਠ ਖੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨੇ। ਆਖਰ ਤੁਰੇ ਆਏ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਦਕ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਸ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਭਰਮਾਵੇ ਕਿ ਸਾਂਗ ਵਰਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਸ ਬਹਾ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿੱਸੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਣੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਪਾਸ ਬਹਾ ਲੈ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਦੀ, ਜੇ ਮਾਰ ਕੜੇ ਵੀ ਦਿਆਈ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਨਿੰਦੇ ਤਾਂ ਛੋੜ ਨ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਜੇ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਜਦ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਸਚਾਈ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਬਈ ਜਦ ਬੁਰਾ ਬਰਿਆਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਭਲਾ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜੇ ਤੂਫਾਨ ਖੜਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਗਾਣਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਥੋਂ
कोई बूंद प्राप्त कर सकते हैं, मैं प्यार देने वास्ते आया है। तो कहने का भाव कि प्रेमी जिहड़े है गुरु के सेवक है, वो कहते हैं कि जे लोग निंदणगे असीं तां भी तेरी वडियाई करनी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी प्रेमी समझदा कि मेरे गुरु का कोई राज है, मेरे गुरु का कोई खेल है जी। जे लोक सलाहे तां तेरी उपमा, जे निंदे तां छोड़ न जाई, जे तुद वल रहे तां कोई के आखो, तुद विसरिए मर जाई। हुण आप प्यार नाल कहंदे हैं, अगर तेरी असी भगती करिए, तेरे प्यार विच मगन रहिए, दुनिया की कर सकती। जाम गुरु होए वल ते लख बाहें क्या। अगर साडे अंदर सच्ची भगती है, सच्चा प्यार है, साडे नालों सानू जिहड़ा अंदर बैठा ओहदा सानू साडे नालों ज्यादा फिक्र हुंदा है जी। जे तुद वल रहे तां कोई क्यों आखो, तुद विसरिए मर जाई। वार वार जाई गुर ऊपर, पैरी संत मनाई। कितना गुरु ना प्यार है, कहना मैं वार वार जाना, कुर्बान जाना। अगर कोई गलती है, बगैर गलती भी मैं पैरी पै के मनाना है, क्योंकि जीव का गलतियां का पुतला हुंदा है, साह साह ना गलती करता है। अगर कोई बगैर गलतियां तो कोई प्योर आत्मा है तो वो गुरु ही है, जिहड़ा निर्मल है, प्योर है, पवित्र है जी। वार वार जाई गुर ऊपर, पैरी संत मनाई। नानक विचारा पया दीवाना, हर तो दर्शन के ताई। गुरु नानक देव जी महाराज किते अपने आप नूं गरीब कहंदे आ, किते विचारा, किते दीवाना। दीवाना वो हुंदा है जिसनूं अपने पराए दी सार ना होवे। गुरु नानक साहब अपनी बाणी च लिखदे है, कहंदे दोपहर दा वक्त सी, तुरया जांदा सी, लोग देख के की कहण लगे, कोई आखै भूतना को कहे बेताला। वो कहंदे इस तरह की हालत सी, कोई कहंदा भी भूत जांदा है, कोई कहंदा सी कोई पागल जांदा है, कोई आखे भूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानके ली जा, कोई कहंदा सी कोई कालू पटवारी का लड़का है, ਇਹਦੇ मापे का इलाज ही नहीं कराउंदे, ये बेचारा बीमार रहिंदा है। वैद बुलाया, वैद की पकड़ ढंडोले बांह, भोला वैद ने जानी करक कलेजे मां। कहंदा मेरे इलाज वास्ते वैद नूं सद्या गया, वैद ने आके नब्ज देखी, पर उन्हों मेरे दर्द की सार नहीं सी जी। नानक विचारा पया दीवाना, हर तो दर्शन के ताई। जकड़ जागे में हो बरसे, भी गुरु देखण जाई। हुण असीं अपने आप नूं सारे प्रेमी सदाउने हैं, लेकिन दिलों दे विच कंघी मार के देख लो कि साडे अंदर कितना इश्क का प्यार है। असीं मामूली काम भी नहीं छड़ सकते। गुरु बेशक साडे गमांड बैठा हो, घर भी चल के आ जाए, अगर दुनिया का काम होवे तो असीं कहांगे चल फिर मिल लांगे, फिर बैठे ही किहड़ा जांदे है। लेकिन गुरु साहब की कहते हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी की हिस्ट्री के अंदर आउंदा है, आप एक दफा सोहनी का जिक्र कर रहे सीगे, कुछ नवे आदमी गए, उन्होंने कहा कि एडा महात्मा उच्चा है, एक औरत का किस्सा सत्संग विच लई बैठा है।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਭੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਝੱਖੜ ਲਿਆ ਬਈ। ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਝੱਖੜ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਇਆ। ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਓਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਘਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਨੇ ਆ, ਯਾਦ ਹੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਨਾ। ਜਦ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਝੱਖੜ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਲਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਮਣਾ ਹਰਾਮ ਖਾਮਣਾ, ਇਸ਼ਕ ਅਦਾਗੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਾਵਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਗ ਕਿਉਂ ਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਔਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਦੇਖ ਸੋਹਣੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ, ਸਭੇ ਆਖਦੇ ਫੇਰ ਬਦਕਾਰ ਉਹਨੂੰ, ਸੱਸੀ ਥਲਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜੇਕਰ, ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪੁੰਨੂ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ, ਕੰਗੀ ਹੱਡ ਚਰਾਏ ਨਾ ਨਾਲ ਆਰੀ, ਕਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕੌਣ ਸਵਾਰ ਉਹਨੂੰ, ਤਿਲ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜੇਕਰ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹਨੂੰ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੇਕ ਪਵਾਏ ਮੋਤੀ, ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲਾਏ, ਮੂੰਹ ਲਾਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੱਖੜ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਾਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸੁੰਦਰਦਾਸ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਬਿਆਸ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਕਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਵਣ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਬਿਆਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਨਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਝੱਖੜ ਜਾਗ ਮੀਂਹ ਵਰਸੇ, ਵੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਖਾਰਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰ ਪੈ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਪਾਏ ਹੱਥ ਗਲ ਜਾਏ, ਪੈਰ ਪਾਏ ਪੈਰ ਗਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਪਾਂ ਵਾੜ ਸਮੁੰਦ ਕਰ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਪਏ ਬਪੁੰਨ, ਜੇ ਜਮ ਹੋਵੇ ਪਹਿਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾ ਰਪੁੰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਾਸੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਹੋਵੇ, ਇਤਨੇ ਸੱਪ ਹੋਣ। ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਪਏ ਬਪੁੰਨ, ਸ਼ੇਰ ਬੁਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਮ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। अगर प्रेमी है तो नहीं रुकेगा, ये दाना प्रेम है जी।
समुंद सागर होवे बहु खारा, गुर सिख लंग गुर पे जाई, ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई। जिस तरह ਔੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਐਸੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਪਏ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਊਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਤਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई, ज्यों धरती शोभ करे जल बरसे, त्यों सिख गुर मिल बिगसाई। जिस तरह ਔੜ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਘਾਸ ਹਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਿਆ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ज्यों तरती शोभ करे जल बरसे, त्यों सिख गुर मिल बिगसाई, सेवक का होए सेवक वरता, कर कर बिनो बुलाई। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਆਜੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਜੀ। सेवक का होए सेवक वरता, कर कर बिनो बुलाई, नानक की बेनती हर पे, गुर मिल गुर सुख पाई। ਹੁਣ ਆਪ परमात्मा ਦੇ ਅੱਗੇ फरियाद करते हैं, बेनती करते हैं। अगर कोई सच्चा सुख सच्ची शांति है तो गुरु ਨੂੰ मिल के ही है जी। नानक की बेनती हर पे, गुर मिले गुर सुख पाई। तू आपे गुरु चेला है आपे, गुर विच दे तुझे त्याई। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ परमात्मा है, गुरु विच भी परमात्मा है। फर्क इतना है कि गुरु दे विच होके उस नूं ध्याया जाता है, गुरु ने उस परमात्मा नूं प्रगट कर लिया हुंदा है, सेवक ने हालां प्रगट करना हुंदा है। इस वास्ते आप कहंदे है दोनों विच ही, जिस तरह स्कूल दे अंदर बच्चा जाता है, टीचर दे अंदर वो विद्या जागी हुंदी है, बच्चे ने हाल तक उसकी सोहबत करके जगाउणी हुंदी है। लेकिन जिद्दें वो बच्चा भी
पास हो जाता है, फिर टीचर और उस बच्चे के अंदर कोई फर्क नहीं रहिंदा, उन्हां कोल इक्को डिग्री हो जाती है। इस तरह जिन्ना चिकर असीं उस परमात्मा तो विछड़े हैं, उन्होंने आपके अंदर प्रगट नहीं किया हुंदागा, उन्ना चिकर असीं शिशक होने हैं। जदों असीं उन्होंने आपके अंदर प्रगट कर लेने हैं, मन इंद्रियां दे घाट तो उपर उठ खड़ते हैं, फिर पता लगता है कि गुरु विच भी वही परमात्मा है, सेवक विच भी वही है। सेवक हालांकि उसनूं प्रगट नहीं कर सकिया, इस वास्ते आप कहने लगे गुरु ने उस ताकत नूं प्रगट कर लिया है जी। तू आपे गुरु चेला है आपे, गुर विच दे तुझे त्याई, जो तुद सेवे सो तू है होवे, तुद सेवक पैज रखाई। आप प्यार नाल समझाउंदे है, अज तक जिसने भी उस परमात्मा की भगती की वो परमात्मा ही बन गया। इस वास्ते आप कहते हैं कि जिवें माता नूं अपने बच्चे प्यारे हुंदे हैं, इसे तरह परमात्मा नूं गुरु नूं अपने भगत प्यारे हुंदे हैं। वो हमेशा ही सेवकां की लाज रखदा आया। कबीर ने सतनाम कहा, उसकी लाज रखी। इतिहास गवाह है कि किस तरह उस वक्त के समाज ने उन्हां दी खिलाफत की, चिट्ठियां इश्तिहार बाहर कढ़ दिते कि कबीर साहब दे यज्ञ है, क्योंकि कबीर साहब एक छोटे जे घराने गरीब घराने च पैदा होए सीगे। उन्हां दे दिमाग च यही सी कि शायद ये अन्न पानी कित्थों खवाएगा, दुनिया ज्यादा आ जाएगी, सानू निंदिया करन दा मौका मिल जाएगा कि आ देख गुरु कहाउंदा सीगा 10 आदमियों नूं खाना नहीं खवा सकिया। दुनिया इकट्ठी हुई, सब उधर नूं आ तुरे, लोई घबराई कि इन्ने आदमियों नूं कित्थों खाना दिता जाएगा, घर अंदर तो कुछ भी नहीं। कबीर साहब हस पे वो कहने लग्या, देख परमात्मा तो अपने घर विच है ना, सतनाम तो है ना, तू लिया जिहड़ी हांडी तेरी धरी है। तो कबीर साहब बैठ गए, अच्छे अच्छे खाने उहदे विचों कढ के दिंदे रहे। सारा दिन दुनिया खा खा के तुरी गई, धन कबीर कहंदे गए। लेकिन कबीर साहब कहने लगे, ना हम किया ना करेंगे। वो कहते ना मैं करया ना मैं कर सकदा ही सैं, ना कर सके शरीर, क्या जाना कुछ हर करियो दयो कबीर कबीर, ये तो मालिक दी मौज ही सी। सतनाम कहते उहदी लाज रखी। इसे तरह गुरु नानक साहब ने सत करतार किया, सिद्धा ने आपदे दंद जाड़ा कढ़ के आले वर्गा मुंह कर लिया, उहदे कोलों चले गए कि ये गुरु तो कहाउंदा है, देखिए सानू कैसा खाना दिंदा है। वो हुण दिलां दियां जाणदे हुंदे आ। उन्होंने भाई लेने नूं कहा कि देख इन्हां विचारे ने इन्नी खेचड़ा कीती है, दंद जड़ा कढे है, ते तू इन्हां नूं अच्छा खाना खिला। बई बैठे सी किकर कन्नी उपर दरख्त कन्नी झाके, कहने लगे बई तू देख ना मठियाइयां लगियां होईयां। पहला लटकियां नूं कहा, वो कहने लगे ये बुढ़ियां दा दिमाग ठीक नहीं हुंदागा, कदे किकरां नूं मठियाइयां लगियां। जब भाई लहणे कन्नी इशारा किया तो थले थाल लग गए। सिद्धा नूं कहंदे खाओ बई, तुहानूं तुहाडे दंद जाड़ा नहीं, आ प्रसाद उत्थों ही चलिया है। भाई गुरदास जी कहंदे किकरां तो मठियाइयां चढ़वाइयां मेरे सतगुरु ने, खारा पानी चरण छो मिठा होए जामदा, बेरी हेठ बैठे गुरु बेरी भी निहाल होई। आप कहने लगे भी वो जिस दरख्त हेठ बैठे वो भी निहाल हुई। अक्कां दियां कुकड़ियां तां देख के निहाल होईयां, अंब ते अनार मरदाना तोड़ खांदा। पशु ते प्रेत दैंत तारे पूरे सतगुरु ने, बंदा क्यों ना तरे भी शरण चल आंदा, बंदा तो चल के आ जाता है, पशु प्रेत तर जाते हैं। इस वास्ते उन्हें हर एक दी लाज रखी। वो अजैब की भी लाज रख रहा है, जब वो धन कृपाल कहता है। मैं कई बार साडे उत्ते प्रेमियां नूं कहना हुंदा कि देखो शाम नूं तुसीं बर्तन धो के रख दो, तड़के नूं भरे मिलणगे तुहानूं। इहदा नाम है गुरु दी दया। गुरु आपदे सेवक दे सारे काम करता है, लेकिन वो सेवक बने
ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਕੰਮ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जो तुझसे तू ही है तुझ सेवक है। जो तुद सेवे सो तू है होवे, तुद सेवक पैज रखाई। भंडार भरे भगति हर तेरे, जिस भावे तिस देवाई। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭੰਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਕੀ ਰੌਲਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤਿਸ ਦੀ ਵਾਈ ਜੀ। भंडार परे भगति हर तेरे, जिस पावे तिस देवाई। जिस तू दे सोई जन पाए, और नेह फल सब चतराई। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰ ਲੋ, ਕੁਛ ਹੀ ਕਰ ਲੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਨ ਦਾ ਬਣਾਈਏ, ਇਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਫਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। तुलसी साहब कहते दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसके बैठाने के लिए वो जगह नु साफ करो। मालिक आके बैठेगा, बैठने वाली जगह बनाओ जी। जिस तू दे सोई जन पाए, और ने फल सब चतराई। सिमर 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 गुर अपना, सोया मन जगाई। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਨੀਓ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਕਨੀਓ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲ, ਜਦ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਕਨੀਓ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਗ ਪਏ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਘਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਆਏਗੀ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਗਾਈ ਜੀ। सिमर 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 गुर अपना, सोया मन जगाई। एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दास ने दास कराई। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ, ਆਜੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬੈਸੰਤਰ ਜਾਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੈ
ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਜੀ ਇਕ ਦਾਨ ਮੰਗੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਰਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਿੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਚਿਪਕੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਖੰਡ ਵਰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਿੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਸੋ ਤਾਈ ਪਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਖ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਸੋ ਥਾਈ ਪਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਪਾਲਾ ਕਰ ਬਰਫ ਬਰਸੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਬਰਫ ਕਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਭਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਾਲਾ ਕਰ ਬਰਫ ਬਰਸੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਸਭ ਦਿਨ ਸੁਰੈਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਤਰਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉੱਠੋ ਹੀ ਨਾ। ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕੋਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੰਦਰਮਾ ਜਦ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੀ, ਅਖੀਰ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਭਾਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਬਾਲੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਾਲਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦਿਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣਗੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ ਸਭ ਦਿਨ ਸੋਰੈਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਤਰਾਈ। ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਕਰੀ ਗੁਰ ਕਾਰਣ, ਗੁਰ ਪਾਵੇ ਸੋ ਤਾਈ ਪਾਈ। ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਗੁਰ ਚਰਨ ਅਰਾਧੀ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈ। ਨਾ
नानक काजियो पिंड गुरु है गुर मिल त्रिपत अगाई नानक का प्रभु पूर रहो है जत कत तत गोसाई। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ गुरु प्यार आप दे अंदर पैदा करिए, गुरु का दिता होया सिमरन दिन रात करिए और इस जीवन में सुख बनाइए।